Good morning, students. This is Thara Ravisankar, Assst.Professor, Department of Media Studies, Nagar College, Trivandrum. Today, we are going to discuss principles of layout. What are the different principles of layout? Let us check, right? Actually, we have learned what is layout, what are the components, what we see in our layout, what are the components we have seen the headline or some headlines, or we have seen that there are so many text matter, that is the gray matter, the white matter, everything we saw inside the everything we have discussed so many things like bleed or the ear panels, like so many things we have discussed in our last classes. But today we are going to discuss on the various principles of layout. Okay, what various principles of layout? Basically, for any layout design, there are certain things we should follow. Okay, and those things are what we see here in your screen. The principles of good layout or good design. First one is balance. Okay, visually and eventually weighted. That means it is actually evenly weighted thing. That means visually and evenly weighted. Evenly means even. ഒരേ പോലെ. ഓക്കെ, ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്വലും ഈവൻ ആയിട്ടും തോന്നണം. ഒരിടത്ത് കൂടി കിടക്കുക, ഒരു പേജിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് വെയിറ്റഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സും ഇൻഫോഗ്രാഫിക്സും എല്ലാം കൂടെ ഒരു സൈഡിൽ ഹെവി ആയിട്ട് തോന്നാതെ ഈക്വൽ. ഇപ്പം നമ്മുടെ വിഷ്വലിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ആർട്ട് വർക്ക് ഇൻ ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ there are so many components, like there are pictures, that means photographs are there, infographics are there, box stories can be considered as a visual design, or rules, that means column rules are there. So many things, even the white space itself is a part of the layout. So all these components should be evenly balanced or visually balanced inside the page. And the spread elements, that means we should spread the elements across the page and decrease distractions, sort of distractions. That means നമ്മൾ സ്റ്റോണിങ് പോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, രണ്ട് ഹെഡ്ലൈൻസ് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ people may get confused whether this the left part of the headline is a continuation for the right part. അങ്ങനെയൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നും രണ്ടെണ്ണം അടുപ്പിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ. അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാതെ, നല്ല ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽ ഡിസൈനിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ബാലൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വിഷ്വലി ബാലൻസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലേഔട്ട് ഇസ് rhythm. How can we maintain a rhythm inside a print material? Rhythm is the visual flow. Visual flow. That means automatically by reading a story, the reader may move to the next story, or he may be grabbed to the next story. Like നമ്മളിങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റോറിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. And people get the eyes feel like eyes, they are moving. ഒരു മൂവ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫീൽ. people's eyes moving, seems moving, മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് അവരെ റിതമിക് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ്. യൂസ് വേരിയിങ് സൈസസ്, കോർഡിനേറ്റ് ഫോർ ടൈപ്പോഗ്രാഫി, ദാറ്റ് മീൻ ടെക്സ്റ്റ് സ്പേസിങ്, കേർണിങ്, ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കേർണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് സ്പേസിങ്, ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു റിത്തമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഓവർ ക്രൗഡഡ് ക്ലംസി ഫീലൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് അഡിക്വേറ്റ് വൈറ്റ് സ്പേസ്, ഓവർ വൈറ്റ് സ്പേസോ ഒത്തിരി വേക്കൻറ്റ് സ്പേസസോ അല്ല പറയുന്നത്. റിത്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പീപ്പിൾസ് ഐസ് മൂവിങ് ഫ്രം വൺ സ്റ്റോറി ടു ദ അനദർ ആൻഡ് ഇൻ വേരിയസ് സൈസസ് ആയിരിക്കും. ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ യൂണിറ്റി? റിപ്പീറ്റഡ് എലമെന്റ്സ് ആണ് യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ പേജ്. Use same text for most stories. Same font family, type family ഉള്ളത് ഉപയോഗിക്കുക. Type sizes almost the same use ചെയ്യുക. Form the column width ഒരുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. So unity it should be there. Okay. And what about the exemption things? Exemptions means in special features or in-depth stories or editorials. Editorial, we have told you that in editorials we may use bastard measurement. ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷർമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇൻഡെപ്ത് സ്റ്റോറീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചർ സ്റ്റോറീസിനൊക്കെ ഈ യൂണിറ്റി ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോളം സൈസിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിഫറൻസസ് വരുത്താറുണ്ട്. ഈവൻ ടെക്സ്റ്റിന്റെ മെറ്റീരിയലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ടൈപ്പ് ഫാമിലിയിൽ സൈസിലൊക്കെ ഡിഫറൻസസ് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഗുഡ് ഡിസൈൻ ഇസ് സ്കെയിൽ. Scale, that means the consistent spacing, column alignment or grid.
ഇൻഡിസൈനിലൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രിഡ് ആയിട്ട് ഇടാറുണ്ട്. ഡിസൈൻ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമ്മൾ ഗ്രിഡ്, ഇന്നലെ നമ്മൾ ഗ്രിഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലേ ഔട്ടിന് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് കിട്ടുകയാണ്. ആ ഗ്രിഡ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് എങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കോളം അലൈൻ ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് എല്ലാ കോളത്തിനും ഈവൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് പോട്ടെ, ഡെപ്ത് വേരി ചെയ്യും അല്ലേ, സ്റ്റോറിയുടെ നീളം അനുസരിച്ച്, എന്നാലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഈവൻ ആയുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ്. ഓക്കെ, സ്കെയിലിംഗ്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ, ദർ ഇസ് നോ ഡോൺസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്, ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ഫീൽ ഇറ്റ് റിയലി ഗുഡ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രപ്പോർഷൻ. പ്രപ്പോർഷൻ ഇസ് ദ സൈസ്, ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. സി ബിഗ് സ്റ്റോറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ലെറ്റേഴ്സ്, നമ്മൾ ബാനർ ഹെഡ്ലൈൻ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ 8 കോളം വിഡ്ത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വെണ്ടയ്ക്ക അക്ഷരത്തിലുള്ള ഹെഡ്ലൈൻ. സോ ദിസ് ബിഗ് ഹെഡ്ലൈൻസ് ഗിവ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ സ്റ്റോറി അല്ലെ. ഒരു ഹെവി സ്റ്റോറിയാണ്, ബിഗ് സ്റ്റോറിയാണ്, ദിസ് ഇസ് ദ മെയിൻ സ്റ്റോറി എന്ന ജനങ്ങളെ വിളിച്ച് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട്. സോ പ്രപ്പോർഷൻ ഇസ് എ ഫാക്ടർ. ദെൻ സൈഡ് ബാർസ് ഉണ്ടല്ലോ, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്റ്റോറീസ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നിരത്തി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ സൈഡ് ബാർ ഇസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. സൈഡ് ബാറിൽ അകത്തേക്കുള്ള കുഞ്ഞു സ്റ്റോറീസിന്റെ ഒരു ലീഡാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം അകത്തേക്ക് നമുക്ക് വായിക്കാം, പക്ഷെ അവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഹെവി സൈസ് നമ്മൾ കൊടുക്കത്തില്ല, പ്രൊമോ ബോക്സസ് ആയാലും. ദെൻ പിക്ചറിന്റെ 2 or 3 times bigger than the other അല്ലെ. വൺ പിക്ചർ മേ ബി 2 or 3 times bigger than the other. അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ വേരിയേഷൻസ് വരുത്താം. വിഷ്വൽ എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇങ്ങനെ സ്കൂളിൽ യൂണിഫോം ഇട്ട് കുട്ടികൾ നിരന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ആൻഡ് വിഷ്വൽ ഹൈറാർക്കി ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. ഇപ്പൊ സ്കെയിൽ കഴിഞ്ഞു, പ്രപ്പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു, ഇനി വിഷ്വൽ ഹൈറാർക്കി. അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ബാലൻസ്, റിതം, യൂണിറ്റി. ദെൻ 4th point സ്കെയിൽ, 5th point പ്രപ്പോർഷൻ, 6th point വിഷ്വൽ ഹൈറാർക്കി. വിഷ്വൽ ഹൈറാർക്കി, what is that? Significance of information. വിഷ്വൽ ഹൈറാർക്കി ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അനുസരിച്ച് വിഷ്വലി നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാം. ടോപ്പ് ഓഫ് ദ പേജ് അല്ലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വാർത്ത വരിക അല്ലെ. ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ടോപ്പിൽ വരുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വാർത്തയായിരിക്കും. സോ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ പേജ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലേസ്. ആൻഡ് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴേ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഒരു പത്രത്തില് ഒരു ഐ മൂവ്മെന്റിനൊരു ഇതുണ്ട്. എന്താ പറയുക, പാലോ ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ടോപ്പ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഫാലോ ഏരിയാസ് ആണ്. അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമില്ല. അതേസമയം ഒപ്റ്റിക്കൽ, പ്രൈമറി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഏരിയയും എന്താ പറയാ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടെർമിനൽ ഏരിയാസും ഉണ്ട്. പ്രൈമറി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ആൾക്കാരുടെ ഐ കാച്ചിങ് വരുന്ന ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ് കോർണർ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് റൈറ്റ് ബോട്ടം കോർണർ. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വാർത്തയെ പ്ലേസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ വിഷ്വൽ ഹൈറാർക്കി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ പേജ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. റീഡേഴ്സ് ഐ വിൽ മൂവ് ഡൗൺ ടു ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വിഷ്വൽ ഇൻവേർഡ് പിരമിഡ് പോലെ, വിഷ്വലി ഇൻവേർഡ് പിരമിഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ. ദെൻ നമ്മളപ്പം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതിൽ ഫോർമാറ്റിങ്ങിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഗ്രിഡും കോളം. നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ പേജ് സൈസ്, വൈഡ് കോളംസ്, ഈസിയർ റീഡബിലിറ്റി. പിന്നെന്താ, ടൈറ്റ് ഗ്രിഡ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്യാപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ഗ്രിഡ്സ് ഉപയോഗിക്കാം. ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലേ പറഞ്ഞതാണ്. എന്താണ് ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പ്? ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പ് എന്താന്നുള്ളതാണ് കൊടുത്തത്. കാരണം ഡി മാത്രം ഡെക്കറേറ്റീവ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഡി മാത്രം ഹൈ ചെയ്ത് വലുതാക്കി കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പ്. അല്ല, ഡെക്കറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഡി മാത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ്? മാർജിൻസും വൈറ്റ് സ്പേസും, വൈറ്റ് ബോർഡേഴ്സ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് സ്പേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. വൈറ്റ് ബോർഡേഴ്സ്, ബാലൻസും അലൈൻമെന്റിനും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണ് ഈ വൈറ്റ് സ്പേസ്. ദെൻ ഇന്റേണൽ മാർജിൻസ്, അതും വൈറ്റ് സ്പേസ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ്. കോളത്തിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് വര കൊടുക്കുകയാണ്, വൈറ്റ് സ്പേസ് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഓരോ കോളത്തിന്റെ ഇടയിലും വൈറ്റ് സ്പേസ് കൊടുക്കുക. അതിനെ നമ്മൾ എന്താ, ഇന്റേണൽ മാർജിൻസ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ എന്താ, ബിഗ് വൈറ്റ് സ്പേസസ് വിൽ ലൂസ് റീഡേഴ്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് സ്പേസ് കിടക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഇവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും വൈറ്റ് സ്പേസ് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബിഗ് വൈറ്റ് സ്പേസ് വിൽ ലൂസ് റീഡേഴ്സ്. വായനക്കാർക്ക് വായിക്കാനുള്ള താല്പര്യം നഷ്ടപ്പെടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഫോർമാറ്റിങ്ങിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലേ ഔട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലേ ഔട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഡിസൈൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാം. പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ,
ഫസ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ആണ്. എന്താ ടോപ്പിക്? ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസൈൻ. ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ്. ആ സോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഒരു നെക്സ്റ്റ് വിഷ്വലായിട്ട് ഞാൻ ഇടാം. നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനും മോഡുലാർ മേക്കപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഐ വിൽ പോസ്റ്റ് അനദർ വീഡിയോ ഓൺ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേഔട്ട്, ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേഔട്ട്, ഒരു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസൈൻ, ഒരു ടൈപ്സ് ഓഫ് പേജ് മേക്കപ്പ്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? നമുക്ക് അടുത്ത വിഷ്വലിൽ കാണാം.